Good morning, students. Now we are going to discuss about second lesson, right? That is current electricity. Students, yesterday we discussed only 2 marks, right? So today we are going to discuss about some important 3 marks and 5 marks, right? Okay, students? Yes? Okay. First 3 mark question. The question is obtain an expression for drift velocity and how it is related with the mobility. Right? This is the question. Okay? Yes. So for this question, yes, you should write this content and the formula. Right? Okay? Yes. பாருங்க drift velocity. Right? Drift velocity. First drift velocity and related to mobility. Right? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது பாருங்கள் பாயிண்ட் வைஸாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது அதாவது தியரிட்டிக்கல் சைடு தான். இந்த தியரிட்டிக்கல் சைடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படியே பாயிண்ட்ஸாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான். புக்கில் அப்படியே தியரியாக பேராகிராஃபாக கொடுத்துருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பாயிண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே அதே ஃபார்முலாஸ் தான், நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். ரைட்டுங்களா? ஓகே, சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். If there is no electric field, all the free electrons in a conductor are moves in random direction. As a result, no net current flow of electrons in any direction, and hence there will not be any current. Okay, so இது எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னா அங்கே என்ன இல்லை, கரண்ட் இல்லை. அதாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு கண்டக்டரில். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? சி பாருங்கள் செகண்ட் ஒன். இஃப் த கண்டக்டர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு an electric field, free electrons experience a force that is given by F is equal to E into E. ங்கிறது எலக்ட்ரான், ங்கிறது electric field. Right? Yes. According to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. Therefore A இந்த புக் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன வரும், F by m அப்படின்னு வரும். எஸ், F by m அப்படின்னு வரும். ஸோ அந்த F எதோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா இந்த Fஓட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், அப்போ F விட்ஸ் ஈக்குவல் டு F அப்படிங்கிறது என்னது, E into E இல்லையா? ஸோ therefore E into E divide by m. Right? So this is the formula. Okay? Yes. First, see the next one. But the positive ions scattered the electrons and change its direction of motion. So they move in zigzag path. Move in a zigzag path. In addition to the zigzag motion due to the collision, the electrons move slowly along the conductor in the direction to that of electric field. Okay? Now, இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள், முக்கியமான இஸ் definition. This average velocity occurred by the free electron inside the conductors, right, when it is subjected to the electric field is called drift velocity. Yes, average velocity occurred by the free electron inside the conductor. ஓகேங்களா? இதுதான் drift velocity மீனிங். ஓகே, அதே டைமில் இன்னொரு டெஃபினிஷன் பாருங்கள். the average time between successive collision is called the mean free time or relaxation time, tau. Yes, ஸோ நம்ம இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைமையும் அண்டு drift velocityயும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள், v which equal to a into tau. இது எப்படி சார் வந்துச்சு? ஆக்சலரேஷன்லேருந்து வந்து சார். ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. therefore வெலாசிட்டி எடுத்துட்டோன்னா என்ன வரும், v is equal to a into t அப்படின்னு வரும். t அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், இங்கே ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டவ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம்.
therefore a into tau which is equal to எஸ் இப்போ ஏவோட வேல்யூ எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சார் see this a வேல்யூ acceleration எஸ் acceleration minus e divide by m எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் into tau ரைட் எஸ் இப்போது இந்த e into tau divide by m அப்படிங்கிறது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா மொபிலிட்டியாக மாறிடும் எஸ் mobility see this where e tau divided by m is called as mobility அப்படிங்கிறது right the magnitude of drift velocity occurred by free electron per unit electric field. So this statement is very important. The magnitude of drift velocity occurred by the free electron per unit electric field is called as mobility. Yes, this statement is very important. This is the formula for mobility. Mu is equal to Vd divided by electric fields. That means per electric field, no, that's why divided by E. Right? Yes. And the SI unit is meter square, voltage inverse, second inverse. Right? Okay. Again, see, இந்த கொஷனில் இந்த தியரி நம்ம எழுதணும். முக்கியமாக ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனும் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் த சேம் டைம் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும். சரிங்களா? அண்ட் ஃபைனலாக நான் முடிக்கும்போது ஏதோ முடிச்சிருக்கோம் ட்ரிஃப்ட் மொபிலிட்டியோட டெஃபினேஷனோட எஸ் கண்டிப்பாக முடிக்கணும். சரிங்களா? அட் த சேம் டைம் see this unit, yes, this unit is nothing but what? Mobility unit, right? So this is important 1 marks. Okay students, right? Okay, next question. Derive the relation between the drift velocity and the current. Yes, 3 mark question. See this. So this is the diagram compulsory. இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும். எஸ், இதெல்லாம் அதோட அப்சர்வேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஏரியா ஆஃப் ராஷேஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர், n இஸ் த நம்பர் ஆஃப் per யூனிட் வால்யூம், E இஸ் த அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், BDங்கிறது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் Eங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ரைட்? ஓகே. எஸ், இப்போது இந்த டெரிவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். வெலாசிட்டி, because when we are apply the electric field, what will happen when the electrons are get accelerated and move towards in one direction with particular velocity? That velocity is nothing but drift velocity. இல்லையா? அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் ஒரு டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இல்லையா? எஸ், அந்த வெலாசிட்டி தான் நம்ம இனிஷியல் எடுத்திருக்கோம். தட் இஸ் let dx be the distance traveled by the electron in time dt. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை எஸ் ட்ராவல் பண்ணுது. அப்போ அதுக்கு வெலாசிட்டி என்ன? வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன? dx டிவைட் பை என்ன டைமில் dt. இப்போ நம்ம dxஐ மட்டும் வச்சுட்டா என்ன வரும்? vd இன்ட்டு dtன்னு வரும். ரைட்? எஸ். அடுத்தது இது அப்படியே இங்கே வச்சுக்கிட்டோம். the number of free electrons available in the volume of length dx is the volume of electron available in the volume. எஸ், அப்போ வேல்யூம் அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா பரமக்கூறு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஏரியா வேல்யூம். எஸ், லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட்னோ. அப்போ லென்த் இன்ட்டு பிரெத் நம்ம என்ன வச்சுக்கோம்? ஏரியான்னு வச்சுக்கோம். இங்கே dx அப்படிங்கிறது அதோட ஹைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். a இன்ட்டு dx இன்ட்டு n. எஸ், அப்போது dxோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் v இன்ட்டு dt. therefore a இன்ட்டு vd இன்ட்டு dt இன்ட்டு n. ரைட்? எஸ். நவ் இது அப்படியே வச்சுக்கிறோம். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிடச்சிச்சு. இப்போது டோட்டல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம். டோட்டல் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இங்கே சார்ஜ் அப்படிங்கிறது q, இங்கே டோட்டல் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது dq. ஸோ therefore dq is equal to எஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம்? a vd into d into n into e அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ரைட்? எஸ். see this.
இது அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட்டோட டெஃபினேஷனுக்கு வரும். தட் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் வாட்? ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இல்லையா? ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ். இப்போ நம்ம சார்ஜஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோம். டோட்டல் சார்ஜ் அது என்னது? ஏ விடி இன்ட்டு டிடி இன்ட்டு என் இன்ட்டு இ டிவைட் பை டிடி. ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன், விடிங்கிறது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி, டிடிங்கிறது டைம், அண்ட் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ், இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ எது பாருங்கள், எது கேன்சல் ஆகும்? டிடி டிடி கேன்சல் ஆகுது. நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள், NEA into VD. Yes, so this is the relation between current and drift velocity, right? Okay students, right? Yes, shall we go to next question? Right, next question. From this topic 1 marks will come and 3 marks will come, and problems compulsory will come. Okay students, yes. இது என்ன சார்? Yes, please remember the resistors. The resistors are denoted by which one? Some, that means the resistors represent by some color codes, no? Yes, that color codes. Okay, so resistors அப்படிங்கிறது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கலர் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த கலர் கோடை வச்சுட்டு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா? எஸ், ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக 1 மார்க்ஸும் ப்ளஸ் 3 மார்க்ஸும் கண்டிப்பாக வரும். ப்ராப்ளம்ஸாக தான் மோஸ்ட்லி வரும். ஓகே, எஸ், யூ ஷுட் நோ த கலர் கோட்ஸ். See this color codes: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. So these are the colors and they are numbers, that is significant figures. Sorry, the numbers, adoda numbers, right? So 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Now come to this one, multiplier. So multiplier எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, எஸ், எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? தேர்ட் ரிங்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? now I'll tell you how to find out the resistance of particular resistor with the help of this color codes. Okay, I'll tell you. Now come to this one, color and tolerance. Tolerance அப்படிங்கிறது wastage. What are the colors? Gold, silver, and there's no color. See, if it is gold is present 5% and silver 10%, there is no color 20%. Okay, now come to this one. How to find out the resistance of a particular resistor? Yes, with the help of color codes. Yes, now the one end of the resistor has 3 colors, another end has only one color. Yes, that color may be gold color, silver color, and sometimes there is no color at the end of the resistor, right? Okay, but at the one side, that is at the one end, 3 color present. ஒரு சைடில் 3 கலர் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அந்த 3 கலர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 2 கலர் அதோட சிக்னிஃபிகண்ட், தட் இஸ் அதோட நம்பர்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். எஸ், ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் கலர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அதோடைய நம்பர் என்ன? க்ரீன் கலரோட நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள், 5. செகண்ட் கலர் என்ன கலர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட நம்பர் பாருங்கள், 6 எடுத்துக்கலாங்களா? நவ் in the third ring, this third ring is nothing but power of 10 or multiplier அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ தேர்ட் ரிங் என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம், ஆரஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம். அப்படின்னா ஆரஞ்சோட ரிங் என்னென்னு பாருங்கள், பவர் ஆஃப் 10, 10 power 3. அப்போ நம்ம 10 power 3, ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த எண்டில் கோல்டு ரிங்கான்னு வச்சுக்கலாம். எஸ், அந்த கோல்டு ரிங்கோட வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ? 5%. அப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோன்னு பாருங்கள், 5, 6 into 10 power 3 ohm. 10 power 3 is nothing but kilo ohm, therefore 56 kilo ohm. What is the tolerance? 5%. 5%, right? So using this color codes you can find the resistance of any resistor, right? Okay students, இந்த கலர் கோட்ஸில் இருந்து கண்டிப்பாக 1 மார்க்ஸ் வரும். இந்த கலர் கோட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளமோ இல்லை 3 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளமோ கம்பல்சரியாக வரும். ரைட்டுங்களா? எஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஷின். எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் இன் சீரீஸ்
அண்ட் பேரலல் அப்படின்னு 2 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ சீரீஸ் தனியாக ஒரு 3 மார்க்ஸ், பேரலல் தனியாக இன்னொரு 3 மார்க்ஸ். சரிங்களா? ஓகே. இப்போது இந்த சீரீஸ் கனெக்ஷனில் சர்க்யூட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த சர்க்யூட் கண்டிப்பாக போடணும். ரைட்? அண்ட் இதை பேஸ் பண்ண ஒரு சின்ன தியரி எழுதணும். பாருங்கள், cells, they see n number of cells connected in series with resistance R. அதோட internal resistance வந்து small r, அதோட EMF வந்து psi அப்படின்னு பேசிக்காக இருக்கிற தியரி எழுதணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட போதும். பாருங்கள், EMF of the battery n into psi. ஏன் சார் இங்கே n சொல்லியிருக்கோம்? பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கனெக்டட். ரைட்டுங்களா? நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ், தட்ஸ் வை n into E. டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார்? இந்த EMF ப்ளஸ் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ், இதோட ரெசிஸ்டன்ஸையும் ப்ளஸ் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ NR ப்ளஸ் R. ஓகே. அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா, அப்படிங்கிறது V is equal to IR, therefore I is equal to V by R. இப்போ V அப்படிங்கிறது டோட்டல் EMF, R அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ டோட்டல் EMF என்னன்னு பாருங்கள். டோட்டல் EMF என்ன? ஐங்கிறது கரண்ட், டோட்டல் EMF N psi டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் NR plus R. You will get one equation, that is equation number 1. Suppose the internal resistance is lesser than external resistance, what will come? This will be இந்த small NR, இந்த NR என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். அப்போது I which is equal to N psi divide by, இது கேன்சல் ஆனால் மீதி என்ன இருக்கும்? R மட்டும்தானே இருக்கும். That's why N psi divide by R, that is equal to N into I1. N into I1. I1 அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு கரண்ட் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதோட வேல்யூ psi divide by R which is equal to I1. ரைட்? ஓகே. நவ் சப்போஸ் இன்னொரு கேஸ், R is lesser than small r, external resistance is lesser than internal resistance அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ எது கேன்சல் ஆகும்? இந்த R கேன்சல் ஆகும், கேபிட்டல் R கேன்சல் ஆகும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். N psi divide by NR, N cancel, I can get psi by R, that is approximately is equal to I1. Approximately is equal to I1. Right? You should write these two concept. Yes, compulsory. Okay students? Yes, right. Next question, parallel. இப்போ சீரீஸ் முடிச்சிட்டோம், இப்போ என்ன பார்க்குறோம்? parallel. ஸோ parallel பாருங்கள். See, this is the parallel connection. 3 cells connected in parallel to the resistance, one external resistance, right? That is capital R. Okay? Yes. This is circuit diagram. The circuit diagram is very compulsory. Now, EMF of the battery. EMF அப்படிங்கிறது என்னது? psi மட்டும் சொல்லியிருக்கோம். ஏன் சார் இங்கே psi? ஏன்னா total EMF will be what? Voltage same, ஆனால் கரண்ட் என்ன வேரி ஆகிட்டு வரும் இல்லையா? எஸ், தட்ஸ் வை. இப்போ பாருங்கள், அப்போ EMF டோட்டல் EMF V, அதாவது psi. டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ். இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது R by N. ஏன்னா நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம்? parallel. எஸ், parallel கனெக்ஷனில் ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ. தட்ஸ் வை R டிவைட் பை N. N அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரைட்டுங்களா? therefore according to Ohm's law, V is equal to IR, therefore I is equal to V by R. V அப்படிங்கிறது இங்கே டோட்டல் EMF, R அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ டோட்டல் EMF இங்கே நம்ம எடுத்திருக்கோம் psi அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது R டிவைட் பை N ப்ளஸ் Rன்னு எடுத்திருக்கோம். ரைட்? அப்போது இதை அப்படியே சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள். எஸ், எல்சிஎம் எடுங்க. RN, R ப்ளஸ் NR டிவைட் பை N. அப்போ இந்த எண்ணை மேலே போயிட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாருங்கள்? N psi divide by R plus NR. Right? This equation number 1. Yes, இப்போ இது ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு 2 கண்டிஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று, internal resistance greater than external resistance. இன்னொன்று, this internal resistance lesser than external resistance. 2 conditions. பாருங்கள், R is greater than capital R. அப்போ எது கேன்சல் ஆகும்? எது கேன்சல் ஆகும்? இந்த கேபிட்டல் R கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? அப்போ பாருங்கள், I which is equal to N psi divide by R, that is equal to N into what?
I1 பிகாஸ் psi by r அப்படிங்கிறது என்ன வச்சுருக்கோம் I1 அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ரைட்டுங்களா? எஸ். நவ் அப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள். R is less than capital R. அப்போ இப்போ எது கேன்சல் ஆகும்? ஸ்மால் ஆர் கேன்சல் ஆகும். அப்போ கரண்ட் என்னவான்னு பாருங்கள். n psi divide by nr. அப்போ n கேன்சல். therefore you can get psi by r. that psi by r அப்படிங்கிறது I1. எஸ். இதை தான் நம்ம இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இஃப் R is very greater than R, the current due to the whole battery is the same as due to the single cell. There is no advantage. There is no advantage. Right? Yes. ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நான் ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரிங்களா? எஸ், இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் இது இல்லாமல் தியரி புக்கில் இருக்குது. ஸோ தியரி நீங்கள் அடிஷனலாக எழுதினாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இந்த கான்செப்ட் அட் த சேம் டைம் ஈக்குவேஷன்ஸ் கம்பல்சரியாக நீங்கள் எழுதணும், மிஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ஓகே. எஸ். நவ் நெக்ஸ்ட் கொஷின். எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியோமீட்டர். இது ஒரு கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ எப்படி சார் பிரின்சிபல் ஃபுல்லாக எழுதணுமா அப்படிங்கிறது? ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளானது. ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சால் போதும். எஸ். இப்போ இந்த டயக்ராமில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேட்ரி, ஒரு கீ, அடுத்தது என்னது? எஸ், இது எல்லாமே ஒரு சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், இது ரெண்டு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒயர் எண்டில். அது C × D. இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே. இந்த ப்ரைமரி சர்க்கியூட்டில் C அப்படிங்கிற டெர்மினலிருந்து ஒரு செல்லையும் EMF, ஒரு கேல்னாமீட்டர், ஒரு ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸோட ஒரு ஜாக்கியும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த சர்க்கியூட் என்னவா ஆக்ட் ஆகும்னா செகண்டரி சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? செகண்டரி சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ இந்த ஜாக்கியை இந்த ஒயர் மேலே வச்சோம் அப்படின்னா கேல்னாமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். எஸ், நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஜாக்கி இந்த மெட்டல் ஒயர் மேலே அப்படியே மூவ் பண்ணோன்னா ஒரு இடத்துல கேல்னாமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும். எஸ், பேலன்ஸ் ஆகும். அதைத்தான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள். லெட் கான்டாக்ட் பி த மேட் அட் J ஆன் த ஒயர் பை ஜாக்கி. இஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் CJ, that is CJ is equal to the EMF of the cell. இந்த செல் இந்த செல்லோட EMF. Then the galvanometer shows zero deflection. அப்போ நம்ம இந்த CJ அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பேலன்சிங் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். L அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? எஸ். நவ் இந்த CJ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அண்ட் இந்த இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? CJ is equal to IRL. ஓகே. அப்போ ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கும்போது வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு VC equal to IRனோ அதே மாதிரி தான் V அப்படிங்கிறது இங்கே EMF தானே. therefore psi is equal to IR. Rங்கிறது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் இன்டு L. Lங்கிறது பேலன்சிங் லென்த். இங்கே ஐயும் ஆரும் கான்ஸ்டன்ட். கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த சர்க்கியூட் கான்ஸ்டன்ட். இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். எது மட்டும்தான் மாறும்? பேலன்சிங் லென்த் மட்டும்தான் மாறும். therefore yes, the EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. Yes, directly proportional to balancing length அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபைனல் எழுதணும். This is the principle of potentiometer. ரைட்? இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த எஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். psi is directly proportional to L. Right? Yes. Now explain Thomson effect. சார் புக்கில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சார், எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதுது அப்படின்னா சீரிஸ் இந்த கண்டென்ட் போதும். தாம்சன் எஃபெக்ட்னா என்ன, அடுத்தது அதில் ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்குது, பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட், நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதுனா போதும். இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சால் போதும். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் தட் வரைஞ்சால் போதும். ரைட்? தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டையும் நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டையும் நீங்கள் எழுதுனா போதும். ரைட்? இந்த நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மெட்டல், பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதணும். அதாவது நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு
எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதணும். ரைட், எந்த மெட்டீரியல் நடக்குது அப்படிங்கிறது எழுதணும். எஸ், ஏன் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது 1 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் கேட்கலாம், 1 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். எஸ், தட்ஸ் வை யூ ஷுட் ரைட் the example for positive Thomson effect and negative Thomson effect. Right? Okay students? Right? Okay. ஓகேங்களா? எஸ். now இப்போ 5 மார்க்ஸ் போயிடும். எஸ், 5 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே கொடுத்துருக்கோம். நிறைய 5 மார்க்ஸ் புக் பேக் இருக்குது. எஸ், அதில் எதெல்லாம் நம்ம எழுதலாம், எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற எல்லா 5 மார்க்ஸையும் லைன் பை லைனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, முக்கியமான கொஷின்ஸை முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஷார்ட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கேன். எஸ், ஜஸ்ட் see the content and the equations. Right? Okay students? Yes. Okay. Now இப்போ இந்த கொஷினில் பாருங்கள். கொஷின் என்ன? டிஸ்கிரைப் த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் அப்டைன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா. இதில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்? இந்த டயக்ராம் கம்பல்சரி எழுதணும். எஸ், நம்ம முன்னாடி ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதே ஃபார்மேட்டு தான். என்ன ஈக்குவேஷன்? ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதே டெரிவேஷன் நம்ம இங்கே நீங்கள் எழுதினா கூட போதும். பாருங்கள், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், n எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி, n சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். எஸ், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா, அதே டெரிவேஷன் நம்ம ஒரு கரண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம். பாருங்கள், IC = NE × VD. எஸ், ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ரிலேஷன். எஸ், அதில் இருக்கக்கூடிய அதே ஈக்குவேஷனை அதே வந்திருக்கு பாருங்கள். ரைட்டுங்களா? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும். எஸ், இதோட தியரியை இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த டயக்ராமை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தியரியை ஒரு 2 லைன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எழுதுனா அப்படின்னா எஸ், கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம். ரைட்? ஓகே, திஸ் இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல், நாட் மேக்ரோஸ்கோபிக் மாடல். ரைட்? கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, இது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல். ரைட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ். அதோட கண்டினியூஷன் பாருங்கள். இப்போது அது வரைக்கும் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் படிச்சிட்டோம். இப்போ அதோட கண்டினியூஷன் எது வரைக்கும் வருது நல்லா பார்த்துங்க. பாருங்கள், current density. After that, current density, it is defined as current per unit area of cross section, therefore I/A. இப்போ ஐயோட ஈக்குவேஷன் நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், NEAVD/A. அப்போ AA கேன்சல் ஆயிரும், NEVD. எஸ், கரண்ட் டென்சிட்டி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருது. இதோட யூனிட் தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம், ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் -2. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், விச் ஒன்? 1 மார்க்ஸ். எஸ், இது அப்படியே வெக்டர் நோட்டேஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். J வெக்டர் is equal to NE × VD. ரைட்? இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணாங்க. எப்படி சார் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இதோட VDயோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம். எஸ், அது என்னவா மாறும் அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டியாக மாறும். J which is equal to -σ × E. எஸ், இங்கே சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னது? கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்? எஸ், மெட்டீரியல்ஸ். இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படிங்கிற கரண்ட்டை நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம், J is equal to σ × E. J is equal to σ × E அப்படின்னு ஃபைனலைஸாக முடிவு பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ அப் டு திஸ் விச் ஃபார்ம்? மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல். ரைட்? நீங்கள் இது வரைக்கும் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் கொஷின்ஸ் எழுதுனா போதும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ரைட்? எஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், மேக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா. மேக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா. ரைட்? இப்போ மேக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படிங்கிறது பாருங்கள், அதோட தியரி எஸ், இந்த டயக்ராம் கம்பல்சரி. ரைட்? எஸ், இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கம்பல்சரி. புக்கில் அப்படியே தான் இருக்குது, நீங்கள் புக்கில் அப்படியே தான் இருக்குது. தியரி நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன். டயக்ராமும் தியரி எழுதிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், voltage equal to electric field into L, therefore E is equal to V/L. Yes, from the microscopic form of Ohm's law.
இப்போ இந்த ஓம்ஸ்லாங்கிற ஈக்குவேஷன் J is equal to sigma into E இல்லையா, அப்போ sigma into V, ஈயோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுற V by L, therefore உங்களுக்கு கரண்ட் டென்சிட்டியோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி ஈக்குவேஷனை அதே மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். எஸ், I by A அப்படிங்கிறது கரண்ட் டென்சிட்டி, இந்த பக்கம் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம், சிக்மா is equal to V by Lனு கிடச்சிருச்சு. அப்போ பாருங்கள், voltage which is equal to I, yes, into according to V into IR, no, yes, R resistance. அப்போது L by sigma into A, இது எப்படி மாச்சுன்னா resistance. L by A into sigma என்கிறது resistance of the conductor. V is equal to IR. V is equal to IR. This is the macroscopic form of Ohm's law. Macroscopic form of Ohm's law. இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும். ரைட்டுங்களா? எஸ், ரைட். Now explain equivalent resistance of series and parallel networks. இப்போ இதில் நீங்கள் கம்பல்சரியாக டயக்ராம் வரையணும். அதாவது பாருங்கள், இந்த டயக்ராம் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? R1, R3, R2, R3 resistors connected in series and to the voltage V. The R1, R2, R3 their voltage are V1, V2, V3. இப்போ இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தியரி கண்டிப்பாக எழுதணும். எஸ், எழுதிட்டு டோட்டல் எஸ் potential difference across R1, R2 respectively from Ohm's law. Ohm's law ங்கிறது V is equal to IR இல்லையா, அப்போது for V1 I into R1, V2 I into R2, V3 I into R3, அப்போது total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3. therefore V is equal to IR1 plus IR2 IR3. நம்ம ஐயை மட்டும் காமன் எடுத்துனா என்ன வரும்னு பாருங்கள், I1 சரி R1 R2 R3. அப்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள், V is equal to I into RS. அப்போ RS அப்படிங்கிறது என்னது? சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ். RS equal to R1 plus R2 plus R3. எஸ், இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுனா போதும். ரைட்டுங்களா? அப்போது ஃபைனல் எஸ், இந்த ஈக்குவேஷன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, இஃப் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் their effective resistance or equivalent resistance equal to sum of the resistance of individual resistors. ரைட்? இதை நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா போதும். ரைட்டுங்களா? எஸ், ரைட். அடுத்தது parallel காம்பினேஷன். இப்போ parallel காம்பினேஷனில் அதே மாதிரி தான் R1, R2, R3 அப்படிங்கிற 3 ரெசிஸ்டர் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன மாறும்? கரண்ட் மாறும், வோல்டேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறத நீங்கள் தியரிட்டிக்கல் எழுதுனா போதும். இந்த டயக்ராம் எஸ் இனஃப். இப்போ இதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் சொன்னிருக்கேன், கரண்ட் மாறும் இல்லையா, கரண்ட் அப்படிங்கிறது I1, I2, I3 அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா I is equal to V by R. அப்போ அதே ஃபார்மேட்டில் I1, I2, I3 கண்டுபிடிச்சி இந்த டோட்டல் கரண்ட்டில் சப்ஸ்டிட் பண்ண சிம்ப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, I is equal to V, வோல்டேஜ் தனியாக எடுத்துனா 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ஓம்ஸ் லா படி I is equal to V by Rனோ, அப்போ R அப்படிங்கிறது என்னது? இங்கே parallel RP. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. எஸ், I அப்படிங்கிறது V by RP இல்லையா, அப்போது இன்டூ எஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆனால் V இன்டூ திஸ் ஈக்குவேஷன் இல்லையா, இப்போ V டிவைட் பை RP. அப்போ என்னென்னு பாருங்கள், 1 டிவைட் பை R1 ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை R2 ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை R3. வோல்டேஜ் காமன் இல்லையா, அப்போ V கேன்சல், அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், 1 டிவைட் பை R1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைட் பை R1 ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை R2 ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை R3. This equation explain, yes, if the resistors are connected in parallel, their equivalent resistance which is equal to reciprocal of individual resistance of resistors. ரைட்டுங்களா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அதாவது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ரைட்டுங்களா? எஸ், ரைட், ஓகே. Next question, explain the determination of internal resistance of the cell using voltmeter. Yes, இதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சா போதும். எக்ஸாம்பிள் this one or this one. ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, ஒரு பேட்ரி, அதாவது ஒரு பேட்ரி வித் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அது எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் இன்னொரு வோல்ட் மீட்டரை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுதான் இதோடைய தியரி. ரைட்டுங்களா? எஸ். அதுக்கப்புறம் ஓம்ஸ் லா யூஸ் பண்ணுறோம். ஓம்ஸ் லா படி V is equal to IR. தென் நம்ம இங்கே வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த voltage across this resistance which is equal to IR. அதைத்தான் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம்னா V is equal to psi minus IR. psi அப்படிங்கிறது EMF. அப்போ நம்ம IR இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா V இந்த பக்கம் வரும் இல்லையா, therefore psi minus V. அப்போ இதுலேருந்து நம்ம R is equal to psi minus V divided by I. எஸ், I அப்படிங்கிறது V by R இல்லையா, அப்போ அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா psi minus V by R. அப்போ V இங்கே வந்துடும், R மேலே போயிடும், அதனால தான் V into R. ரைட்டுங்களா? எஸ், ரைட். பாருங்கள் R. இப்போ இதிலிருந்து பவர் கண்டுபிடிக்கிறோம். பவர் அப்படிங்கிறது P is equal to I into V. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், ஒரு பவர்ஸோட 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது, அதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும்தான் I into V. ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு I. இப்போ சையோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? எஸ், V ப்ளஸ் ஐஆர். V ப்ளஸ் ஐஆர். சையை மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். I Vக்கு பதில் ஐஆர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இங்கே R அப்படியே இருக்கும். அப்போ எது வெளியே எடுக்கணும்? ஐயை வெளியே எடுத்தா I இன்ட்டு I ஸ்கொயர் மாறும். அப்போ I ஸ்கொயர் R ப்ளஸ் I ஸ்கொயர் R. இந்த ஐயை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டா போதும். இது ரெண்டு காமன் இல்லையா, therefore I into I ஸ்கொயர் R, I into I ஸ்கொயர் ஸ்மால் r. எஸ், ஓகேங்களா? this is the power delivered by the resistance. Power delivered by resistance, power delivered by internal resistance. ரைட்டுங்களா? எஸ், this equation is enough. நெக்ஸ்ட், இந்த முக்கியமான கொஷின்ஸ் பாருங்கள். obtain the conduction for bridge balance in a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்டுங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். எஸ், இந்த முக்கியமான கொஷினில் பாருங்கள், ஜஸ்ட் தியரி. இதில் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் அண்ட் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் ரெண்டு ரூலையும் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே, நவ் கம் டு. இப்போ இதில் PQR அப்படி RS அப்படிங்கிற 4 ரெசிஸ்டர்ஸையும் ஒரு நெட்ஒர்க்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த நெட்ஒர்க் டெர்மினல்ஸ் A, B, C and D அப்படிங்கிறது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த A and C டெர்மினலை ஒரு EMF, அதாவது ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு செல்லோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. I அப்படிங்கிற கரண்ட் இங்கே ரீச் ஆகும்போது இது ஜங்ஷனை ஆக்ட் ஆகும், அதனால் கரண்ட் இங்கே டிவைட் ஆகுது. அதை நம்ம I1 I2ன்னு வச்சுக்கோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த I1 கரண்ட் இங்கே ரீச் ஆகும்போது இது திரும்ப ரெண்டாக பிரியுது. அது என்னது? ஒன்று IG கரண்ட். ஏன்னா இந்த BD அப்படிங்கிற டேர்மில் நான் ஒரு கேல்னாமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கேல்னாமீட்டர் கரண்ட் IG. சரிங்களா? அப்போ இன்னொரு கரண்ட் நம்ம இங்கே எதுன்னு வச்சுக்கிறோம்? I3ன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த கரண்ட்டு இங்கே வருது, இந்த கரண்ட்டு இங்கே வருது. அப்போது ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது கரண்ட் வெளியே போகிறதுக்கு, அந்த கரண்ட் நம்ம I4ன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ கரண்ட்டு திரும்ப இங்கே ரீச் ஆகி நெகட்டிவ் டேர்முக்கு வந்து சேருது. சரிங்களா? இதைத்தான் நம்ம இங்கே தியரட்டிக்கலாக இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, நவ் இப்போது யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா. அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் 0 இல்லையா? அந்த ரூலை B அப்படிங்கிற டெர்மினல்லையும் D அப்படிங்கிற டெர்மினல்லையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? எஸ், பாருங்கள், இந்த டெர்மினல்லையும் இந்த டெர்மினலையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்க? கிளாஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக நடத்தியிருக்கோம். எஸ், அதனால் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. see that I1 minus IG minus I3 is equal to 0. ஏன் சார் மைனஸ் எப்படி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன்? கரண்ட் உள்ளே வந்தால் ப்ளஸ்ஸு, கரண்ட் வெளியே போனால் அந்த இடத்துல மைனஸ். அதனால் B அப்படிங்கிற டெர்மினல் கரண்ட் I1 கரண்ட் வருது, ஆனால் B டெர்மினல்லேருந்து எது வெளியே போகுது? IG வெளியே போகுது, I3 வெளியே போகுது, அதனால் நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இப்போ இதே மாதிரி D ஜங்ஷனில் I2 வரும், IG வருது, ஆனால் எது வெளியே போகுது? I4 வெளியே போகுது. தட்ஸ் வை திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இப்போது கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா யூஸ் பண்ண போகிறோம். எதில் அப்படின்னா ABDA அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்லேயும் இன்னொரு பார்ட்டில் ABCDA அப்படிங்கிற இன்னொரு பார்ட்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ABDAவில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா what is the voltage law? Product of current and the resistance.
இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் இல்லையா, நம்ம அங்கே அதை எழுதியிருக்கோம். I1 P plus IG G minus I2R is equal to 0. This is equation number 3. Then from this one ABCDA entire network யூஸ் பண்ணோம்னா இது ஒரு டைரக்ஷன் I1P plus I3Q minus மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட்டாக போகும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது நம்ம எடுத்துக்கோம் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கோம் இல்லையா. தட்ஸ் வை I2R minus I4S is equal to 0. Equation number 4. Okay, now come to this one. இப்போ இந்த முக்கியமான ஈக்குவேஷன் எழுதணும். See, at balance condition, the potential at B and D are the same potential. Therefore, there is no current enter to the galvanometer. Hence, the galvanometer shows zero deflection. Then the galvanometer shows some zero deflection. Ig is equal to 0. இந்த Ig நம்ம equation number 1, 2, 3ல substitute பண்ணும்போது இந்த இடத்துல என்னவா மாறும் 0. Therefore, I1 minus I3 is equal to 0. அப்போ நம்ம என்ன வரும், இந்த I1 இந்த I3 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். தட்ஸ் வை I1 minus I3 is equal to 0. I1 is equal to I2. Same way you can get I2 is equal to I4. In same way you will get I1P minus I2 into R is equal to 0. Therefore I1P is equal to I2R. ரைட்டுங்களா? கிளாஸில் நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம நடத்தியிருக்கோம். இது சிம்பிளான டெரிவேஷன்ஸ் தான், ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான டெரிவேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. சரிங்களா? எஸ். இப்போ நம்மளுக்கு 1 2 3 4 5 6 அப்படிங்கிற 7 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இந்த 5ஐயும் 6ஐயும் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பரை 4ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஏன்னா 4 நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் I1க்கு. அப்போ I1 நம்ம செப்பரேட்டாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா P + Q is equal to I2 R + S. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 8. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை 8ஐ 7ஆல் டிவைட் பண்ணுற போகிறோம். 7 ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். I1P which is equal to I2R. I1 அப்படிங்கிறது என்ன ஆக்ட் எடுத்திருக்கோம், I2 எடுத்திருக்கோம். அப்போது I1P plus Q divide by I1P is equal to I2R plus S divide by I2R. அப்போ எது கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள், I1 கேன்சல், I2 கேன்சல். இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் இருக்குது. இதை சிம்பிளை பண்ணோம் அப்படின்னா 1 plus Q divide by P is equal to 1 plus S by R. இதை 1 கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா, அப்போ ஒன்று கிடைக்கும் Q by P which is equal to S by R, or otherwise P by Q is equal to R by S. This is the Wheatstone bridge balance condition அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக நீங்கள் எழுதணும். ரைட்டுங்களா? எஸ். ஓகே, ரொம்ப ஈஸியான கொஷின், முக்கியமான கொஷின். சரிங்களா? இந்த டெரிவேஷன் நீங்கள் கம்பல்சரியாக எழுதி ஆகணும். இதில் எந்த ஸ்டெப்ஸ் விட்டாலும் மார்க்ஸ் போயிடும். சரிங்களா? ரைட்? எஸ். Now, இப்போ next question பாருங்க. Explain the method of measurement of internal resistance of the cell using potentiometer. Yes, 5 marks. இப்போ இதில் இந்த சர்க்யூட் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஒரு ஒயரோட பேட்டரியும் கீயும் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது எது ஆக்ட் ஆகும், ப்ரைமரி செல்லில் ஆக்ட் ஆகும். அந்த ப்ரைமரி செல்லேருந்து ஒரு எண்ட்லேருந்து ஒரு செல்லை கனெக்ட் பண்ணுறோம் வித் கால்வனோமீட்டர், ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாக்கி. தென் அதுலேருந்து ஒரு பேரலாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸையும் கீயும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இது செகண்டரி சர்க்யூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். எஸ், அது தியரி எழுதிட்டு இப்போது இந்த சிஜே அப்படிங்கிறது யூஸிங் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பிரின்சிபல் படி பேலன்சிங் லென்த் இல்லையா, அது என்ன பேலன்சிங் லென்த், த இஎம் ஆஃப் த செல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பேலன்சிங் லென்த். அதனால் சை இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் L1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு L1, அப்போ ஜேடிங்கிறது L2 அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? எப்போ இது நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த கீயை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கரண்ட் இது வழியாக போகும். அதனால் பேலன்சிங் லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இந்த ப்ரெஸ் கீயை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ இதோட இஎம்எஃப் தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரும். ரைட்டுங்களா? ஸோ அதை தான் நம்ம அங்கே தியரியாக சொல்லியிருக்கோம். ரைட்? எஸ். ஓகே, இது ஈக்குவேஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள். see this I which is equal to psi divided by R plus R, அதாவது I is equal to V by R ஃபார்மேட் தான். V அப்படிங்கிறது EMF, psi, R அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்னும் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதனால் R plus R. இப்போ பொட்டன்ஷியல் எஸ் across the R, எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன பொட்டன்ஷியல் கிராஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஓம்ஸ் லா படி V is equal to IR. I அப்படிங்கிறது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், psi divided by R plus R into R. ரைட்டுங்களா? ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இன்னொரு பேலன்சிங் லென்த் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னென்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு L2 இன்னொரு டைம். அப்போது
இந்த psi by r plus r into r அப்படிங்கிறது EMF இல்லையா, பொட்டன்ஷியல். இந்த பொட்டன்ஷியல் directly proportional to what, L2 இல்லையா, proportional to L2. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எது, இந்த ஈக்குவேஷன் psi is directly proportional to L1, இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டே டிவைட் பண்ணுங்க. அப்போது psi divide by r plus r into r is equal to L1 by L2. அப்போ எது கேன்சல் ஆகும், இந்த r plus r மேலே வந்துடும் இல்லையா, எஸ் டிவைட் பை ஆர் இல்லையா, அப்போ எது சை கேன்சல் ஆயிரும், L1 by L2. இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணுங்க, 1 plus r டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு L1 டிவைட் பை L2 அப்படின்னு மாறும் இல்லையா. எஸ் இதோட கண்டினியூஷன் பாருங்கள். எஸ் அப்போது 1 plus r டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு L1 by L2 அப்படின்னு வச்சுட்டோம். அப்படின்னா இது நம்ம இந்த 1 இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது L1 டிவைட் பை L2 minus 1 அப்படின்னு மாறும். இதை நம்ம இன்னும் சிம்ப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் L1 minus L2 டிவைட் பை L2. எஸ் therefore I can get r is equal to r into, இந்த நம்ம r இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த r இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும், L1 minus L2 divide by L2 into r. This is equation number 3. Yes, இப்போ இதைத்தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். By substituting r L1 L2 in equation 3, the internal resistance r of the cell can be measured. Right? அப்போது இங்கே internal resistance R, it is not a constant and increasing with increase of external resistance. இந்த small r வந்து internal resistance இல்லையா, இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மாறும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எஸ் கொஷினோட ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட். ரைட்டுங்களா? ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு கொஷின்ஸையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி தெரியும் தியரிட்டிக்கல் நிறையா இருக்குது. நான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தயவுசெய்து புக்கை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கொஷின்ஸை இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எழுதணும். இந்த ஸ்டெப்ஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ரைட்டுங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், அட் த சேம் டைம் நாளைக்கு ஈவினிங் ஃபிசிக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த டெஸ்ட்டுக்கு போர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 marks and 5 marks. ரைட்? நாளைக்கு மார்னிங் நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுவேன். எஸ், த்ரூ மெசேஜ். தட் இஸ் ஓகே, தட் இஸ் இன் ஆப், டெலி ஆப். ரைட்டுங்களா? ஸோ நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு 3 marks 5 marks ஃப்ரம் திஸ் லெசன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், தேங்க்யூ.